सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। रुख सब तो पहला किसान अंदोलन दे वल करांगे। किसान जथेबंदियां दे वल्लों वड्डा ऐलान कीता गया। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों एक चिट्ठी लिखी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं। इस चिट्ठी दे विच उन्होंने कहा है कि जल्द सानू मिलन दा समा दिता जाए। एक बार फिर तो मीटिंगां दे दौर दे शुरुआत दे लई ये चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री के नाम ते लिखी गई है। चिट्ठी लिखी है संयुक्त किसान मोर्चे ने, जिस दे विच उन्होंने मांग की है कि जल्द तो जल्द जिहड़ी मीटिंग की जाए। इस चिट्ठी दे विच खास तौर के उत्ते जिक्र जिहड़ा उन्होंने करोना महामारी का भी किया है कि करोना के चलदिआं जल्द तो जल्द जिहड़ी मीटिंग सद्दी जानी चाहिए है। तो इस जो अंदोलन चल रहा है इसनूं समाप्त करने के वल सरकार के कदम वधने चाहिए ने। ते नाल ही जो वड्डी गल इस दे विच कही है, उन्हों का कहना है कि असीं 25 मई तक सरकार का फैसला उड़ीकांगे, सरकार का सद्दा उड़ीकांगे। जेकर कोई जवाब 25 मई तक नहीं आता तो 26 मई नूं किसान वड्डा ऐलान करनगे, जिस ऐलान दे विच कुछ भी वड्डा हो सकता है। ते नाल ही उन्होंने भी गल आखी है कि हुण तक 470 के करीब किसानां दी अंदोलन के दरम्यान इस धरती तो जाण दीआं खबरां ने। ये आंकड़े बहुत वड्डे ने, इस करके जल्द तो जल्द हुण इस अंदोलन की समाप्ति होनी चाहिए। इस करके देश के प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी गई है। पूरी खबर के उत्ते विचार के लिए चलते हैं सीधा सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला हुणां दे वल। डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो इस चिट्ठी नूं? देखो, किसानों के मसले तो इस वक्त सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और खास तौर पर सरकार ਨੂੰ। देखो, किसानों ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर साडे मसले नहीं निबड़े तो फिर 26 तरीक ਨੂੰ भारत दे विच उन्होंने कहा कि कालियां झंडियां असीं अपील करांगे कि कोठियां ते छत्तां ते मकानां दे कालियां झंडियां लाइयां जाण ते अपना रोस प्रगट करिए। पर किसान मसले ये प्रमुख सूची च होने चाहिए ने भारत सरकार दी, ये निबड़ने चाहिए ने। वेला वो है जदों कोविड बहुत चिंताजनक स्थितियां दे विच देश च फैलिया होया है। तो मेरी तो यह अपील है सरकार नूं कि देश के वड्डे हितां लई कोविड के मद्देनज़र अगर इन्हां 3 खेती कानूनां नूं सरकार अणमिथे समय लई मुलतवी कर दे तो मैनू लगता गलबात होर वधिया दौर दे विच हो सकती है, होर वधिया तरीके दे नाल गलबात अगे वध सकती है। या सरकार कह दे कि असीं 2024 दे विच इन्हां बारे फैसला करांगे ताकि एक बारी जिहड़ा माहौल है वो ठीक होवे। क्योंकि उंज भी इस वक्त देश की सुप्रीम कोर्ट वालों इन्हां कानूनां नूं मुअत्तल किया गया होया, सस्पेंड किया गया होया। सो इस करके कानून इस वक्त लागू तो है ही नहीं। सो इस करके मैनू लगता कि सरकार नूं ये मसला निबेड़ना चाहिए। उंज चार्जशीट भी पेश की है दिल्ली की अदालत दे विच पुलिस वालों, जिस दीप सिद्धू तो इलावा कई होर किसान लीडरां दे नाम ने। हालांकि वो किसान लीडर कहते हैं कि असीं हाज़र ही नहीं सी उत्थे। सो कल चंडीगढ़ दे विच भी किसान आगूआं ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। पर यह मसला जिहड़ा ये हजे निबड़ नहीं रहा किसानां ते केंद्र सरकार का, ये निबड़ना वक्त की जरूरत होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे किसानों ने धन्नवाद किया मोदी साहब का इस गल नूं लैके कि तुसीं DAP का रेट है जिहड़ा उन्होंने नहीं वधाया, क्योंकि कौमांतरी बाजार च कीमतां खाद दीआं वधियां और भारत दे विच हुण भी पुराने रेट के उत्ते ही जिहड़ी खाद है DAP है जिहड़ी वो उपलब्ध रहनी है। पर गल सिर्फ एक दे फैसले दे नाल नहीं निबड़न वाली। खेती बहुत वड्डा विषय है। देश की 70-80% आबादी खेती नाल जुड़ी है, लाहेबंद खेती रही नहीं। सो ये कानूनां दा भी शुद्ध रूप च फायदा हजे तक आम लोग नहीं समझ सके। सो सरकार नूं मैनूं लगदा कि इस वक्त किसानों की गल मन के सरकार नूं वड्डा दिल दिखा के पहल करके मसला निबेड़ना चाहिए। उंज किसानों ने कहता जे साडियां गल्लां ना सुनिया गईयां तो असीं 28 नूं काला दिवस मनाउण दी जिहड़ी उन्होंने गल की है कि काले झंडे लगणगे। और मैनूं ये लगदा भी किसान अंदोलन इस अजिहे मौसम दे विच जदों कोविड की स्थिति है, सरकार नूं मिल बैठ के किसान अंदोलन किसानां दीआं मंगां मन के खत्म करा देना चाहिए। उहदे नाल ही जिहड़ी किसानी है वो भविख च सरकार ते किसानां च गलबात होके खुशहाल किसानी का राह उहदे नाल खुल सकता है। डल्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के उत्ते विस्तार के नाल चर्चा करने के लिए। उधर किसान जथेबंदियां दे वल्लों अपने पद्धर के उत्ते भी वड्डे ऐलान किए जा रहे हैं। उगराह किसान ग्रुप का कहना है कि हुण उन्हां दे वल्लों हर हफ्ते एक वड्डा धड़ा इत्थों भेजा जाया करेगा। एक वड्डा ग्रुप जिहड़ा किसानां दा हुण हर हफ्ते दिल्ली दे वल रवाना होया करेगा। इस गल दी खुलासा जिहड़ा उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कीता है, जिथे जोगिंदर सिंह उगराहा ने इस गल का ऐलान किया। उन्हों का कहना है कि सरकार अवेसली हो रही है, इस करके असीं अजिहे वड्डे ऐलान हुण करन जा रहे हैं। 26 मई का दिन महत्वपूर्ण दिन इस करके है कि 26 मई नूं दिल्ली के मोर्चे नूं पूरे 6 महीने हो जाने हैं ते मोदी सरकार नूं बणी नूं पूरे 7 साल हो जाने हैं।
ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੀ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 68% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦਾ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੋਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੇ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹਾਈਟੈਕ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 0161240311, यानी कि इस नंबर पर कॉल करके अगर तुहानूं लगता है कि तुहानूं कोई भी लक्षण ने कोरोना दे, बुखार है या कोई बॉडी पेन, सर्दी जुकाम या कुछ भी हैगा, तुसीं इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सेहत की स्थिति दस सकते हो। एक्सपर्ट तुहानूं राय देणगे और डॉक्टर्स तुहानूं राय देणगे कि हुण तुसीं अगे की करना है। तो अगे की कुछ कहा वरिंदर शर्मा ने उद्घाटन के दौरान, उन्होंने कोलों ही सुनते हैं। कोविड कंट्रोल संबंधी पहला तो ही पंजाब सरकार के आदेशों तहत साडा कंट्रोल रूम चल रहा सी, पर हुण क्योंकि पेंडू मिशन फतेह मानयोग मुख्यमंत्री साहब के आदेशों अनुसार चालू किया गया, वड्डे कोविड कंट्रोल रूम की उस मुताबिक लोड़ समझी गई क्योंकि ज़्यादा स्टाफ पिंडों के हिसाब नाल कंट्रोल रूम चलाउणा सी। सो इस करके असी जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स भारत नगर चौंक GCG विखे एक नवा कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया। ये बिल्कुल अति आधुनिक कंट्रोल रूम जिहड़ा हैगा कॉलेज के प्रिंसीपल साहिबा के सहयोग के नाल जिहड़ी साडी इन्हां दी लैब हैगी है उहदे विच असी स्थापित किया। पिंडां दे लई पहलां तो चलण वाले नंबरां तो इलावा जिहड़े कि शहरां दे लई चल रहे सीगे, उस तो इलावा असी एक होर नंबर जिहड़ा डेडिकेटेड दिता है वो है 2403 111, इंग्लिश 2403 111 2403 नंबर जिहड़ा हैगा पेंडू वीर भैणां कोई भी इस ते फोन करके जिहड़ी हैगी कोविड संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अज मैं दोबारा तो ये गल का दोहरा कर रहा कि अगर तुहानूं कोविड वर्गे लक्षण ने, जुकाम है, इस गल ते आपां ढिल नहीं वरतनी। ये नहीं समझना कि भी आपां नूं कोई होर बीमारी है, कोई टाइफॉइड है, इदां दे लोग बहाने लाउंदे आ। आपां टेस्ट करवाउणा, कोई तुहानूं किते दाखल होण लई मजबूर नहीं करूगा, तुसीं आपदे घरे रह सकदे हो। पर जेकर तुहाडी ऑक्सीजन 93-94% तो घटदी है तो बिल्कुल तुहाडा फ्री इलाज जिहड़ा हैगा नेड़े दी सरकारी डिस्पेंसरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਮਈ 2005 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ
सारी तरह ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ सारी तरह ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 7-8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚੌਥਾ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਬੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SOP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ SOP ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਣਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ BP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਟ ਕੇਸ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SOP ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ CCC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।